हेलो छोकराओ, पृथ्वी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में तमारा बधानु स्वागत है। आजे छोकराओ आपणे आ रासायनिक बंध जे आपने बधा दर्शाव्या छे ए रासायनिक बंध ने हवे समझशुं। पहला लेक्चर में आपणे शुं करेलुं छे तो के बधा ज मुद्दाओनी चर्चा करी छे कि आवी रीते दरेक वस्तुने आपणे दर्शावी शकाय। हवे आजे आ रासायनिक बंध छे एने स्टेप बाय स्टेप समझीए, साथे साथे लुईस बिंदु निरूपणनी रीते एने कई रीते दर्शावी शकाय ए पण शीखीए। रेडी? चलो, तो हवे आपणे छेल्ले विद्युत ऋणतानी वात करेली। ए विद्युत ऋणताने आधारे आपणे शुं करवानुं छे तो के आजे आपणे शीखवानुं छे सहसंयोजक बंध। जो हूँ सहसंयोजक बंधनी बात करूँ छोकराओ तो एनी पोतानी जे छे ई आपणे समझूती कई रीते आपी शकशुं तो के जो आवी रीते ज्यारे संयोजकता जेटला बंधनी भागीदारीथी जे बंध बने छे एने आपणे सहसंयोजक बंध तरीके दर्शावशुं। अहींया आपणे शब्द वापरो छे संयोजकता जेटला बंधनी भागीदारी, मतलब के दरेक परमाणु सरखा होय तो एनी संयोजकता, जो परमाणु जुदा जुदा छे तो पोतपोतानी संयोजकता। आपणे ज्यारे सरखा परमाणुनी वात करशुं त्यारे एनी संयोजकतानी भागीदारी, जुदा जुदा परमाणुनी वात करशुं त्यारे एनी जे छे ए भागीदारीनी आपणे चर्चा करशुं। रेडी? तो हवे आपणे छोकराओ आ दरेक वस्तुने कई रीते समजावी शकाय एनी वात करीए। जो तो आवी रीते आपणे समजावशुं के आपणी पासे आ जे सहसंयोजक बंध छे एने बे भागमां वेची दઈએ। आपणे वात शेनी करवानी छे छोकराओ? सहसंयोजक बंध। तो आज सहसंयोजक बंध छे एने आपणे बे भागमां वेची दઈએ छोकराओ। कया कया बे भागमां वेचवाना छे तो जो आ समजूती छे ने बहु अगत्यनी होय छे, एटले डिटेलमां शीखवानुं। बराबर? आ बधुं समजवानी वस्तु छे। 11 सायन्स आपणे छोकराओ बधी वस्तुनी समझण मेळववा माटे भणीए छीए। ख्याल आवी गयो? एटले दरेक टॉपिक आपणे एकदम क्लियर थई जवा जोईए। आमां छे ने बे प्रकारना आवशे। एक आवशे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध अने बीजा नंबरे आवशे छोकराओ ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो आ सहसंयोजक बंधना जे मैं प्रकार लख्या छोकराओ अध्रुवीय अने ध्रुवीय, आनो मतलब एवो थाय। अध्रुवीय शब्दनो मतलब आवो थशे के अहींया विद्युत ऋणतानो तफावत शून्य छे, એટલે એને દર્શાવાય છોકરાઓ આવી રીતે ડેલ્ટા EN બરાબર 0। EN નો મતલબ થાય છે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી। EN એટલે શું થયું છોકરાઓ? વિદ્યુત ઋણતા, અને અંગ્રેજીમાં બોલાય ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી। જો આવી રીતે દર્શાવશું। અહીંયા છે ને વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત જે છે કેવો છે? શૂન્ય। विद्युत ऋणतानो तफावत शून्य होय एटले कोई धन के ऋण वीजभार आमां जोवा मळता नथी। अहींया आपणे शब्द वापरो छे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ध्रुवीय शब्दनो मतलब शुं थशे के अहींया विद्युत ऋणतानो तफावत शून्य नथी। आपणे जेटला जरूरी हता ने एटला घटकोनी मैं तमने विद्युत ऋणता छे ए विद्युत ऋणता लखावेली छे। भाई आपणे आटला जे छे ए घटकोनी जरूर पड़शे तो एनी विद्युत ऋणता आपणे लखी थी। हवे आने लुईस बिंदु निरूपण अने सहसंयोजक बंध ई बेना प्रकार साथे भणीए एटले थोड़ीक आपणे वधारे समझण पड़े। जो पेलुं छोकरा आपणे शुं दर्शाववानुं छे तो के भाई पेलुं मारे दर्शाववुं छे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। पहला नंबरे कोण आवशे तो के भाई पहला नंबरे आवे छे सरस रीते अध्रुवीय
સહસંયોજક બંધ. ચાલો, તો આનો છોકરાઓ મતલબ આપણે શું લખાયો? ડેલ્ટા EN બરાબર 0. આવું ક્યારે શક્ય બને? ડેલ્ટા EN બરાબર 0 ક્યારે શક્ય બને? કાં તો બે પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા સમાન હોય તો, અથવા બંને પરમાણુ જ સમાન હોય. બંને પરમાણુ પોતે જ કેવા હોય છોકરાઓ? સમાન હોય. તો એના આપણે ઉદાહરણ શીખવા છે. ચાલો, તો એના ઉદાહરણની આપણે વાત કરીએ તો પહેલા નંબરે આપણી પાસે ઉદાહરણ આવે છે છોકરાઓ H2 અણુ. મારે હાઇડ્રોજનની વાત કરવી છે. હવે તમે છે ને 2-3 વસ્તુને યાદ કરો. હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા છોકરાઓ? 1. હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા કેટલી હતી? 1. તો હાઇડ્રોજન ધારે તો કેટલા બંધ બનાવી શકે? તો કે હાઇડ્રોજન પાસે જો અહીંયા હું વાત કરું કે આ મારી પાસે 2 હાઇડ્રોજન છે, એમાં એક હાઇડ્રોજન પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા કક્ષાનો છે, અને બીજા હાઇડ્રોજનની હું વાત કરું છોકરાઓ તો બીજા હાઇડ્રોજન પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન પોતાની સંયોજકતા માટે છે. એકને હું ટપકા વડે દર્શાવું છું, એકને હું ચોકડી વડે દર્શાવું છું. તો હવે આમાં શું થશે? તો કે હવે આમાં જો આવું થશે કે હાઇડ્રોજન છોકરાઓ ધારે તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને પોતે ખેંચી લે, એટલે આ હાઇડ્રોજનની અષ્ટક રચના કેવી થઈ ગઈ? જો પૂરી થઈ. અને બાજુની જો આપણે વાત કરીએ છોકરાઓ તો આ હાઇડ્રોજન આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી લે, તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો? એની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. તો બંનેએ એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી અને પોતાની સંયોજકતા પૂરી કરી. જો એટલે આપણે એકદમ સિમ્પલ લખાયું છે કે જ્યારે સંયોજકતા જેટલા બંધની ભાગીદારીથી જે બંધ બને એને આપણે શું કહેશું છોકરાઓ? તો કે ભાઈ એને સહસંયોજક બંધ કહેશું. અહીંયા આપણે ભાગીદારી કરવાની છે ઇલેક્ટ્રોનની, પણ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે ઇલેક્ટ્રોન ફરજિયાત હોવા જોઈએ સંયોજકતા જેટલા. કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવાની છે? જ્યારે સંયોજકતા જેટલા બંધની ભાગીદારીથી બંધ બને એનો મતલબ થયો સંયોજકતા જેટલા મારે ઇલેક્ટ્રોન લેવાના છે, વધારે ઇલેક્ટ્રોન લેવાના નથી. જો આવી રીતે. બીજું ઉદાહરણ છોકરા હું તમને શીખડાવું. અહીંયા જો ઉદાહરણ નંબર 2, અહીંયા મારે વાત કરવી છે ઓક્સિજનની. તો ઓક્સિજનની છોકરાઓ સંયોજકતા કેટલી હતી? જરાક યાદ કરો જોઈએ. ચાલો, આ મારી પાસે 2 ઓક્સિજનના અણુ છે. તો ઓક્સિજનની સંયોજકતા કેટલી? તો કે 2. 2 અને 6, 2 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. તો આ ઓક્સિજન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન કાઢશે? 2. ઓક્સિજન પાસે હોય કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છોકરાઓ? હોય 6. જો એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય. હું આની વાત કરું તો આ ઓક્સિજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કે ભાઈ 6, પણ ભાગીદારી કેટલાની કરશે? 2ની. જો આવી રીતે. અહીંયા હું તમને દર્શાવી પણ દઉં કે ટપકું અને આ એનાથી જે બંધ બન્યો ને છોકરાઓ, જો આવી રીતના બંધ બન્યો કે અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો અડધો ઇલેક્ટ્રોન કોને કાઢ્યો? આ હાઇડ્રોજને, અને બાકીનો ઇલેક્ટ્રોન કોને કાઢ્યો? આને. 2 ભેગા થઈને એક બંધ બનાવ્યો, કેમ કે હાઇડ્રોજનની સંયોજકતા 1 હતી. આ જ વસ્તુ હવે આપણે આમની માટે દર્શાવીએ કે ઓક્સિજન આ બંને ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની અંદર સમાવી લે. તો ઓક્સિજનના જો 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા, એટલે કે આ ઓક્સિજનની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ. પણ આ 2 ઇલેક્ટ્રોનને બાજુવાળો ઓક્સિજન ખેંચી લે તો એની પણ અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ ગઈ. જો આ બાજુનો ભાગ આપણે વાત કરીએ તો આની અષ્ટક રચના પૂરી, આ બાજુની વાત કરીએ તો એની અષ્ટક રચના પૂરી. તો હવે મારે ઓક્સિજન અને ઓક્સિજનની વાત કરવી હોય તો એમની વચ્ચે કેટલા બંધ જોવા મળશે છોકરાઓ? જો 2. બાકીના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયા છોકરાઓ? બાકીના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયા? તો કે જો ભાઈ બાકીના આ રહ્યા, બરોબર છે. બાકીના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગયા છોકરાઓ? તો કે જો આ રહ્યા છે જ એની પાસે. તો હવે આપણે આની માટે એક શબ્દ પણ શીખડાયો હતો કે આ 2 ઇલેક્ટ્રોને બંધમાં ભાગ લીધો છે. આ 2 ઇલેક્ટ્રોને બંધમાં ભાગ લીધો છે, તો આને શું બોલાય? બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન બોલાય. પણ આ જુઓ છોકરાઓ, આને બંધમાં ભાગ લીધો નથી,
તો આમને બોલશું અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, કેમ કે હંમેશા યુગ્મ સ્વરૂપે હોય. જો આવી રીતે. તો આ બધા જો અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ, બંને પરમાણુ કેવા છે? એક સરખા. બંને પરમાણુ કેવા છે? એક સરખા. હજી એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે N2. જો આવી રીતે નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોજન. હવે હું નાઇટ્રોજનની વાત કરું તો નાઇટ્રોજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે બાહ્યતમ કક્ષામાં? તમે આ બધાના બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન તો ખબર છે ને કે કઈ રીતના હોય? હાઇડ્રોજન છે 1 તો 1. ઓક્સિજન કેવું હતું છોકરાઓ? 8 ઓક્સિજન તો કેટલા આવે? જો 2 અને 6. તો એમ નાઇટ્રોજન પાસે શું હોય? 7 નાઇટ્રોજન, 2 અને 5. એની સંયોજકતા કેટલી હોય? 3. અને સંયોજકતા કેટલી હોય? 2. અને સંયોજકતા કેટલી હોય? 1. તો હવે નાઇટ્રોજન પાસે તમે જરાક જોવો જોઈએ, ઇલેક્ટ્રોન તો 5 છે, પણ એ ભાગીદારીમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લાવશે? તો કે 3. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લાવશે છોકરાઓ? જો 3 છે એની પાસે 5, પણ ભાગીદારીમાં કેટલા લાવશે એ? તો કે 3. બરાબર? 1 2 3. બાકીના જે પડ્યા રહેશે એને શું કહેવાય? અબંધકારક. કેવા કહેવાય? અબંધકારક. જો એક ઓક્સિજન પાસે 4 અબંધકારક છે, યુગ્મ 2 છે. હવે તો કે હવે છોકરાઓ હું આમની વાત કરું તો નાઇટ્રોજન આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાનામાં ખેંચી લે એટલે એની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. જો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા એની પાસે? 8. અને આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આ નાઇટ્રોજન ખેંચી લે તો એની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. જો તો અષ્ટક રચના પૂરી કરવા માટે એને 3 બંધ બનાવ્યા. કેટલા બંધ બનાવ્યા? 3. 1 2 3. જો આવી રીતે. પણ બંધ બનાવ્યા પછી જે વૈધા ને એને કહેવાય અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. બંધ બની ગયો પછી જે ઇલેક્ટ્રોન વૈધા એને શું કહેવાય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. રેડી? તો આ મેં દર્શાવ્યું છોકરાઓ, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન. સંયોજકતા જેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધ બન્યો. શેનાથી બંધ બન્યો? સંયોજકતા જેટલા બંધથી. બરાબર? એક તમને જાતે આપું છું. આ બધું પતી જાય ને એટલે પછી આ તમે જાતે બનાવજો. ઉદાહરણ નંબર 4 Cl2. રેડી? ચાલો એ તમારે જાતે ટ્રાય કરવાની. તો જો આવી રીતે છોકરાઓ આપણે જે સમજાવીએ છીએ એ હતું અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. કોણ હતું? અધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. હવે હું તમને સમજાવીશ છોકરાઓ ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. ચાલો હવે છોકરાઓ આ આપણે અધ્રુવીયની વાત કરી ને, હવે મારે બીજા નંબરે કોની ચર્ચા કરવી છે છોકરાઓ? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધની. જો આપણે ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધની વાત કરીએ તો એનો સિમ્પલ મતલબ છે અહીંયા વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત 0 નથી. એનો બીજો મતલબ એવો થયો કે બંને પરમાણુ જુદા જુદા છે. બંને પરમાણુ કેવા હશે છોકરાઓ? જુદા જુદા છે. એટલે આવી રીતનું જે છે એ ઉદાહરણ બને. ચાલો આપણે પેલું એક સાદું ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે HCl. તો અહીંયા મેં ડેલ્ટા EN 0 લખ્યું છોકરાઓ. એ ડેલ્ટા EN 0 નો મતલબ શું થયો? જો અહીંયા હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કેટલી હોય? 2.1. ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા કેટલી હોય? 3.0. બેનો તફાવત 0 ન થાય. અહીંયા તો કેવું હતું? 2.1 2.1 0. બરાબર છે? 3.5 3.5 0 3 3 0. અહીંયા એવું નથી બનવાનું. એટલા માટે છોકરાઓ આપણે HCl ની વાત કરીએ તો એમાં વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત 0 નહીં મળે. ચલો આ મારી પાસે હાઇડ્રોજન, આ મારી પાસે ક્લોરીન. ચલો હાઇડ્રોજન પાસે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે છોકરાઓ ખાવા પીવા? 1. જો અને ક્લોરીન પાસે કેટલા છે છોકરાઓ? 7. 1 2 3 4 5 6 અને 7. હવે આમાં હાઇડ્રોજનને અષ્ટક રચના પૂરી કરવી હોય તો હાઇડ્રોજન શું કરશે? આ એક ઇલેક્ટ્રોનને પોતાનામાં ખેંચી લેશે.
અને ક્લોરીનની અષ્ટક રચના પૂરી કરવી હોય તો એ એક જ ઇલેક્ટ્રોન લેશે જો, કેમ કે ક્લોરીનની સંયોજકતા તો કેટલી છે છોકરાઓ? એક જ છે. બાકી બધા જે ફૂમકા વધ્યા એ કોણ છે? એ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે. બાકી બધી જે વસ્તુ રહી એ બધી શું થઈ છોકરાઓ? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. HCl નું લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ આવી રીતે કરાય. ચલો હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ છોકરાઓ. ઉદાહરણ નંબર 2 એ આપણે લેવું છે મિથેન. ચલો મિથેનની વાત કરું તો જો કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા કેટલી? 2.5. હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કેટલી? 2.1. મતલબ કે આ ધ્રુવીય થયો. જ્યાં વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત આવે એટલે ધ્રુવીય. એકદમ સિમ્પલ, બહુ ઝાઝું નથી વિચારવાનું, એકદમ ઇઝી વિચારો. ચલો ભાઈ, કાર્બન પાસે કેટલા છે? બોલો, સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન કાર્બન પાસે કેટલા? 4 હોય. દર વખતે લખવું નહીં પડે ને ભાઈબંધ કે 6 નંબરનો કાર્બન છે એટલે 2 અને 4, તો 4 વધ્યા. ચાલો ભાઈ, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા, બીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા, ત્રીજો હાઇડ્રોજન અહીંયા, ચોથો હાઇડ્રોજન અહીંયા. હાઇડ્રોજન પાસે કેટલા છે? 1 1 1. હાઇડ્રોજનને પોતાની અષ્ટક રચના પૂરી કરવી હોય તો એ કાર્બન પાસેથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે? 1. મતલબ કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે? 1. ખેંચશે ને, ખેંચવાવાળો હજી બહાર છે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. જો આ કાર્બનની વાત કરીએ આપણે તો એને 1 ઇલેક્ટ્રોનથી હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરી. આ બાજુ કાર્બને બીજા હાઇડ્રોજન સાથે ભાગીદારી કરી. જો ત્રીજા અને ચોથા. આ કોની અષ્ટક રચના પૂરી કરી મેં? હાઇડ્રોજનની. હવે તો કે કાર્બન જો આ બધા ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચી લે એટલે હવે કાર્બનની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. જો તો આ પ્રકારની જે વસ્તુ બની છોકરાઓ એ ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ થયો. કેવો થયો? ધ્રુવીય સહસંયોજક બંધ. કોના માટે છોકરાઓ? મિથેન માટે. ચાલો બીજું ઉદાહરણ શીખવું છે આપણે CCl4. શું શીખવું છે છોકરાઓ? CCl4. તો જો આમાં મધ્યમાં તો કોણ આવશે? કાર્બન. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે કાર્બન પાસે? 4. 1 2 3 4. હવે અહીંયાની સાથે ભાગીદારી કરવા કોણ આવે છે? ક્લોરીન આવે છે. જો ક્લોરીન પોતાની સાથે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લઈને આવશે? 7 ઇલેક્ટ્રોન લઈને આવશે. જો પણ ભાગીદારીમાં કેટલા વાપરશે? એમાંથી 1 જ ઇલેક્ટ્રોન વાપરશે. બરાબર છે, એની પાસે ઘણા બધા પણ વાપરશે એમાંથી છોકરાઓ માત્ર ને માત્ર 1 જ. તો પેલું આપણે કામ કરીએ ક્લોરીનનું. ક્લોરીન શું કરશે? તો કે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનનો લઈ લેશે. જો ક્લોરીનની અષ્ટક રચના પૂરી. આ બાજુએ છોકરાઓ જો ક્લોરીન 1 ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે, ક્લોરીનની અષ્ટક રચના પૂરી. આ બાજુએ 1 ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે. સેમ વે આ બાજુએ 1 ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે. જો ક્લોરીન બધાની અષ્ટક રચના પૂરી થઈ ગઈ. હવે કોનો વારો આવશે? કાર્બનનો. કાર્બન અહીંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન ઉપાડશે. જો ભાગીદારી કરવા માટે આ કાર્બને 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી છોકરાઓ, એટલે કાર્બનની પણ અષ્ટક રચના પૂરી થઈ. રેડી? તો HCl, મિથેન, CCl4. હજી એક ઉદાહરણ છોકરાઓ શીખવાડી દઉં. એ ઉદાહરણ હશે કોનું? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. કોનું ઉદાહરણ આવશે છોકરાઓ? ચલો CO2. બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ગમે એનું પૂછે તો આપણને આવડે. ચલો અહીંયા કાર્બન છે, અહીંયા ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન છે. હવે કાર્બન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે છોકરાઓ? 4. જો કેટલા? તો કે 4. ઓક્સિજન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 6. તો જો આ 6. રેડી? આ બાજુના ઓક્સિજન પાસે તો કે 6. હવે આ વખતે કાર્બન કઈ રીતે ભાગીદારી કરે છે છોકરાઓ? જો આવી રીતે. આ વખતે કાર્બન આમ ભાગીદારી કરે.
કાર્બન દ્વિબંધથી જોડાયેલો છે. જેટલા ટપકા બાજુમાં દેખાય ને એટલા બંધ બનતા હોય. જો એક બંધ, 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 એક બંધ. પણ અહીંયા દ્વિબંધ, દ્વિબંધ. ઓક્સિજન શું કરશે? આવી રીતે. ઓક્સિજન શું કરશે છોકરાઓ? આવી રીતે. આવી રીતના ઓક્સિજન છે એ પોતે ભાગીદારી કરશે. રેડી? ચાલો, મેં તમને 4 ઉદાહરણ શીખવાડ્યા. 5મું ઉદાહરણ તમે જાતે ટ્રાય કરો. એ કોણ છે? એમોનિયા. કોણ છે છોકરાઓ? ચાલો, આમાં એકમાં જાતે ટ્રાય કરો. જો આના પછી છોકરાઓ હવે આપણે શેની વાત કરશું? તો કે ભાઈ આના પછી આપણે વાત કરવી છે આયોનિક બંધની. આ પણ પ્રબળ બંધ હોય છે. અહીંયા આપણે શું સમજાવશું છોકરાઓ? જ્યારે બે આયનો એકબીજા સાથે કુલંબિક આકર્ષણથી જોડાય ત્યારે આયોનિક બંધ બને. જો અમે આયન શબ્દ વાપરો. કયો શબ્દ વાપરો છોકરાઓ? મેં આયન. તો એનો મતલબ એવો થયો આપણી પાસે 2 આયન આવશે. પહેલા નંબરે કોણ આવશે? ધન આયન. કોણ આવશે? ધન આયન. છે ધન આયન માટે એક નાનકડો એવો શબ્દ છે જે આપણે ચેપ્ટર નંબર 3માં શીખવાનો આવે છે. ધન આયન સૌથી સરળતાથી કોણ બનાવી શકે? બોલો. જેમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. ધન આયન એવા ઘટકો બનાવી શકે કે જેમની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. આયનીકરણ શબ્દ જે છે એ આપણે 3જા ચેપ્ટરમાં ડિટેલમાં સમજાવશું. રેડી? ચાલો, અત્યારે આપણે ધન આયન કઈ રીતે બને છે એની ચર્ચા કરીએ. બરોબર? જો આ જો મારી પાસે 11 નંબરનો સોડિયમ છે, 2, 8 અને 1. હવે હું આને થોડીક એવી ઉર્જા આપું છું. છોકરાઓ એક વસ્તુ સાંભળો, થોડીક એવી ઉર્જા આપવાથી પણ સોડિયમ આ પોતાનો 1 ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી દૂર કરી દેશે અને આયનમાં રૂપાંતર થશે. કારણ એક જ ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાથી સોડિયમની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થાય છે. જો તમે હું સોડિયમની વાત કરું તો સોડિયમની અષ્ટક રચના કેવી થાય છે છોકરાઓ? પૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી ગુમાવીને ધન આયન બનશે. હવે અહીંયા જે મારે તમને શીખવાડવાનું છે ને, અહીંયા તમે પ્રોટોનની વાત કરો તો પ્રોટોન કેટલા હતા? 11. આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હતા? જો 11. પણ હવે જે મેં સોડિયમ આયન બનાવ્યો ને એના પ્રોટોન કેટલા છોકરાઓ? 11. પણ હવે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 10. 1 ઇલેક્ટ્રોન સોડિયમે ગુમાવી દીધો છે. એના કારણે હવે આ સોડિયમ +1ની વાત કરીએ ને છોકરાઓ તો એની પાસે 1 પ્રોટોનનો વીજભાર વધી ગયો. કેટલો વીજભાર વધી ગયો? 1 પ્રોટોનનો વીજભાર વધી ગયો. કેટલો હોય છે પ્રોટોનનો વીજભાર? +1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. આટલો જે છે એ વીજભાર એની પાસે વધારે હોય છે. હવે તો કે હવે છોકરાઓ આપણે સેમ વસ્તુથી ઋણ આયન બનાવીએ. શું બનાવીએ? ઋણ આયન. ચાલો જો આવી રીતે. હવે હું અહીંયા વાત કરવાનો છું ઋણ આયનની. છોકરાઓ ઋણ આયન એટલે કેવા? તો કે એમના માટેનો શબ્દ છે જેમની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધારે. જો અહીંયા વધારે શબ્દો બોલું છું. ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી વધારે હોય તો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી શબ્દ પણ છોકરાઓ ક્યાં આવશે આપણે? તો કે એ પણ આપણે જે છે એ 3જા ચેપ્ટરમાં શીખવાનો થશે. પણ એનો મતલબ શું થાય?
તો કે આ એવા ઘટકો છે જે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોનને સ્વીકારી લે છે. આ એવા ઘટકો હતા જે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરતા હતા. આ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે. સરળતાથી જે પ્રક્રિયા થાય ને પછી બનતો ધન આયન પ્રબળ હોય. સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે પછી બનતો ઋણ આયન પ્રબળ હોય. તો હવે હું અહીંયા વાત કરું છું 17 નંબરના ક્લોરીનની. આપણે 17 નંબરનું ક્લોરીન લઈએ, મજા આવે. અહીંયા આવશે છોકરાઓ 2, 8, 7. આને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે એક જ ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? એક જ. કોણ? આ સોડિયમ એ ગુમાવી લઈ લેશે. તો એ શું કરશે છોકરાઓ? એ એક ઇલેક્ટ્રોન સરળતાથી મેળવી લેશે અને હવે એ 17 નંબરનું ક્લોરીન -1 બની જશે. 2, 8, 8. સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાથી એની પણ અષ્ટક રચના કેવી થઈ ગઈ છોકરાઓ? પૂર્ણ થઈ ગઈ. પણ હવે પાછી આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ. આની પાસે પ્રોટોન કેટલા? 17. આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? તો કે 17. આની પાસે જોવા જઈએ તો છોકરાઓ પ્રોટોન કેટલા? 17. આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? 18. તો હવે છોકરાઓ આપણે પાછું અહીંયા સમજાવવું હોય તો કે ભાઈ ક્લોરીન -1 પાસે એક ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર વધી ગયો. કેટલો વીજભાર વધી ગયો? એક ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર કેટલો હોય છે? -1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. તો હવે તમે શાંતિથી સમજો કે જ્યારે બે આયનો, એક ધન આયન એક ઋણ આયન, એકબીજા સાથે કુલંબિક આકર્ષણથી જોડાય છે. જો હું એમનેમ બાજુ રાખે તો ન જોડાત. એને આયનને વીજભાર આપવો પડ્યો કે ધન આયન અને ઋણ આયન. તો આવા કુલંબિક આકર્ષણથી જોડાય અને પછી જે બંધ બને એને કહેવાય છોકરાઓ આયોનિક બંધ. તો હવે આમને દર્શાવવાની રીત કેવી હોય છોકરાઓ? હું NaCl ની વાત કરું તો છોકરાઓ NaCl ને દર્શાવવાની રીત જો આવી હોય, Na+ ટપકું Cl-. આને ટપકાવાળો બંધ કહેવાય. NaCl ને આપણે આવી રીતે દર્શાવીએ, Na+ Cl-, ધન આયન અને ઋણ આયન. ચલો હવે બીજું મારે છોકરા ઉદાહરણ દર્શાવવું હોય તો ચલો MgCl2. હું MgCl2 ને કઈ રીતે દર્શાવીશ છોકરાઓ? જો આવી રીતે ટપકું 2Cl-. આ MgCl2 ને આપણે દર્શાવવાની રીત સમજાવી. બરાબર. મારે AlCl3 ને દર્શાવવું હોય તો અહીંયા હું શું લખીશ છોકરાઓ? એલ્યુમિનિયમ અને 3Cl-1. જો આ આયોનિક બંધને દર્શાવવાની રીત છે. રેડી? ચાલો તો હવે તમે શું કરો છોકરાઓ? આ ત્રણ ઘટકોને માત્ર ને માત્ર દર્શાવો. તમે દર્શાવો KBr ને, તમે દર્શાવો કેલ્શિયમ બ્રોમાઇડ ને, તમે દર્શાવો FeBr3 ને. આ ત્રણે છોકરાઓ દર્શાવીને મને તમે કહો કે કઈ રીતે દર્શાવી શકાય. ચાલો હવે છોકરાઓ ત્રીજા નંબરે હું તમને શીખડાવવાનો છું. એને કહેવાનું છે ધાત્વીય બંધ. જો ધાત્વીય બંધ ખરેખર જોવા જઈએ ને તો સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોને આધારે સમજાવવાની વસ્તુ છે. બરોબર છે? પણ અત્યારે હું તમને સમજાવવા માટે ઉદાહરણ સોડિયમનું લઈશ. એનાથી સરળતાથી સમજાવી શકાય છે એટલા માટે. ધાત્વીય બંધનો મતલબ શું થયો? તો કે ભાઈ ધાત્વીય બંધનો મતલબ એવો થયો કે જ્યારે ધાતુમાં રહેલા પરમાણુ કર્નલ બાજુના પરમાણુના વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન સાથે
આકર્ષણ પામે એટલે કે જોડાય એમ, એને બોલવામાં આવે છે ધાત્વીય બંધ. અહીંયા છોકરાઓ તમે વાંચ્યું એટલે આપણને ખબર પડી કે બે સરસ મજાના શબ્દો આવ્યા, પરમાણુ કર્નલ અને બીજો શબ્દ કયો આવ્યો? વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન. જો તો હવે આપણે આ બે શબ્દને વ્યવસ્થિત રીતે સમજીએ. ચલો ભાઈ, પહેલો શબ્દ કયો છે જરાક બોલો જોઈ. પરમાણુ કર્નલ. છોકરાઓ, પરમાણુ કર્નલનો મતલબ શું થવાનો છે? તો કે ભાઈ પરમાણુ કર્નલનો મતલબ આવો થશે, ધાતુનું કેન્દ્ર વત્તા આંતરિક કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન. શું કહેવાય છોકરાઓને? પરમાણુ કર્નલ એટલે ધાતુનું કેન્દ્ર અને આંતરિક કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન. બીજો શબ્દ કયો હતો? વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન, મતલબ કે પોતાનું સ્થાન બદલી શકે ને એવા ઇલેક્ટ્રોન. કયા ઇલેક્ટ્રોનને છોકરાઓ આપણે વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન કહેશું? બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, અથવાનો બીજો શબ્દ કયો છે? સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન. જો હવે આપણે છે ને આની સમજૂતી આપીએ કે ભાઈ ધાતુ માટેની વાત કરવાની છે, તો ત્યાં હું તમને સમજાવવા માટે સોડિયમ લઉં છું, જેનાથી હું તમને સરળતાથી સમજાવી શકું. મારી પાસે 11 નંબરનું સોડિયમ છે, એટલે હું શું લખીશ? 2, 8 અને 1. હવે મને આટલી વસ્તુ આટલા ટાઈમથી જોઈને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે 2 અને 8 જે રહી ને છોકરાઓ, એને બોલવામાં આવે છે આંતરિક કક્ષા. અને આ જે એકલો રહ્યો ને બિચારો, એકલો છેલ્લે, એને બોલવામાં આવે છે સંયોજકતા કક્ષા. આને શું બોલવામાં આવે છે? સંયોજકતા કક્ષા બોલવામાં આવશે. તો હવે જુઓ છોકરાઓ, આને દર્શાવવાની રીત આવી થઈ ગઈ ને. આ પરમાણુનું કેન્દ્ર, આ શું થઈ ગયું છોકરાઓ? પરમાણુનું કેન્દ્ર. આ એની ફરતેનો પહેલો ઉર્જા સ્તર, આ એની ફરતેનો બીજો ઉર્જા સ્તર અને આ એની ફરતેનો ત્રીજો ઉર્જા સ્તર. તો મારી પાસે 3 ઉર્જા સ્તર છે. રેડી? ચાલો, ત્રણેયમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરો. પહેલામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજામાં છોકરાઓ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે જોવો ને જરાક? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. અને ત્રીજામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે? 1. તો હવે જુઓ છોકરાઓ, આટલી વસ્તુ થઈ, આટલી. મેં શેનો સમાવેશ કરી લીધો? પરમાણુનું કેન્દ્ર અને 10 ઇલેક્ટ્રોનનો. એ 10 ઇલેક્ટ્રોન કયા હતા છોકરાઓ? 10 ઇલેક્ટ્રોન આંતરિક કક્ષાના. જો એટલે આટલો જે વિસ્તાર આવ્યો એનું નામ શું થઈ ગયું? પરમાણુ કર્નલ નામ થઈ ગયું. જો આને પરમાણુ કર્નલ કહેવાય. અને હવે જે ઓલી સંયોજકતા કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન પડ્યો રહ્યો ને, આ દેખાણો, આ 1 ઇલેક્ટ્રોન છોકરાઓ. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોનને હવે શું કહેવાનું છે આપણે? વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન. હવે શું કામ આને વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન કહેશું છોકરાઓ? કારણ શું છે? તો કે કારણ એવું છે કે પોતાની જગ્યા બદલી શકે છે. આ તો ધાતુ છે છોકરાઓ. શું છે? ધાતુ. ધાતુની અંદર છોકરાઓ હવે જો આપણે વાત કરીએ તો પરમાણુની ગોઠવણી તો કેવી હોય? એકદમ નિયમિત હોય. જો આપણે અહીંયા શીખડાવીએ હવે કે ભાઈ ધાતુ પરમાણુ નિયમિત કૌંસમાં સ્ફટિકમય. ચોક્કસ એમ સ્ફટિકમય એટલે કેવા થાય? એકદમ ચોક્કસ. ધાતુ પરમાણુ નિયમિત સ્ફટિકમય ગોઠવણી ધરાવે છે. જો
હવે આ જે એકદમ સરસ મજાની ગોઠવણી ધરાવે છે ને છોકરાઓ, એટલે આપણે જે છે એ આવી રીતે સમજાવશું. જો એટલે આપણે કેવી રીતે સમજાવશું છોકરાઓ? આવી રીતે સમજાવશું કે અહીંયા આપણે જોવા જઈએ તો આપણને સરસ મજાના જે છે એ જુદા જુદા પરમાણુ જોવા મળશે. શું જોવા મળશે છોકરાઓ? આપણને સરસ મજાના જે છે એ પરમાણુ જોવા મળશે. લો વયું જીવ પાછું બોલાવી આવી, અહીંથી પાછું લાવવું પડશે નકર દેખાશે નહીં. જો આવી રીતના રેડી. તો હવે આપણે આની અંદર શું કરીએ છીએ તો કે ભાઈ આપણે આની અંદર આવા પરમાણુઓની ગોઠવણી કરવી છે. મારે આની અંદર આવા ધાતુના જે પરમાણુઓ છે એની ગોઠવણી કરવી છે. જો કઈ રીતે ગોઠવણી કરશું છોકરાઓ આપણે? તો કે ભાઈ કાઢવું હોય તો કેમ જાય? આ થોડુંક જીવનમાં ઓલું થઈ ગયું છે. અચ્છા આમ જાય પછી શું થાય? એટલે પરમાણુ માપવાના થઈ જાય આપણાથી. ચાલો એટલા માટે, બીજું કાંઈ નહીં. હાલો હવે જો, તો અહીંયા આપણે એમ કીધું કે આની અંદર બધા જ પરમાણુઓ છે એ સરસ રીતે નિયમિત ગોઠવણી ધરાવશે. જાત મહેનત જિંદાબાદ. જો આવી રીતે એ આવી રીતે અને આવી રીતે આ બધા જ પરમાણુ એકદમ સરસ રીતે ગોઠવાઈ ગયા છે. હવે તો કે બધા પાસે છોકરાઓ જો સરસ મજાના પરમાણુના કેન્દ્ર છે. જો આ બધાની પાસે શું છે છોકરાઓ? સરસ મજાના પરમાણુના કેન્દ્ર છે. હવે તો કે આ બધાની પાસે આંતરિક કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પણ છે. જો દેખાય છે? આ બધાની પાસે શું આવેલું છે છોકરાઓ? આંતરિક કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પણ આવેલા છે. જો આવી રીતે. તો આટલો ભાગ કયો થયો? આટલો ભાગ. જો આટલો ભાગ કે હવે તો આપણને આવડી ગયું છે. આટલા ભાગને શું કહેશું છોકરાઓ આપણે? પરમાણુ કર્નલ. ચાલો ભાઈ, આ મારી પાસે આવી ગયું છોકરાઓ પરમાણુ કર્નલ 1. પરમાણુ કર્નલ 1. આ કોણ થયું છોકરાઓ? આ તો કે આને બોલવાનું છે પરમાણુ કર્નલ 2. અને આને શું બોલવાનું છે છોકરાઓ? તો કે ભાઈ આને બોલવાનું છે પરમાણુ કર્નલ 3. જો હવે તો કે આ બધાની અંદર છોકરાઓ આપણે જરાક જોવા જશું ને, એક એક વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હશે. જો સંયોજકતા કક્ષામાં દેખાય છે આ જગ્યાએ. જો આ બધામાં એક એક શું આવેલું હશે? વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન આવેલો હશે. વિસ્થાનીકૃતનો મતલબ એવો થાય પોતાની જગ્યા બદલશે. શું કરશે છોકરાઓ? એ પોતાની જગ્યા બદલશે. આ ઇલેક્ટ્રોન છોકરાઓ ફરતો 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 અહીંયા પહોંચ્યો. જો આ ઇલેક્ટ્રોન છોકરાઓ ફરતો ફરતો ક્યાં પહોંચ્યો? આ જગ્યાએ. રેડી? જો અહીંયા મેં ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવ્યું. તો એનો મતલબ આવો નીકળો છોકરાઓ. એનો મતલબ કેવો નીકળો કે હવે આ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોનને હું 1 નામ આપી દઉં, 1 E1. જ્યારે આ જગ્યાએ પહોંચ્યો ને ત્યારે એના ઉપર પરમાણુ કર્નલ 1 એનું જેટલું આકર્ષણ હતું ને એટલું ને એટલું આકર્ષણ કોનું લાગશે? જો પરમાણુ કર્નલ 2 નું લાગશે. કેમ કે તો એક્ઝેક્ટલી વચ્ચે આવી ગયો છે. એટલે આપણે શું લખાયું કે જ્યારે ધાતુમાં રહેલા પરમાણુ કર્નલ બાજુના પરમાણુના વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન સાથે આકર્ષણ પામે. આ ઇલેક્ટ્રોન તો પહેલો હતો પણ પરમાણુ કર્નલ કયો હતો? બીજો. એનું જે આકર્ષણ થયું એટલે એને ધાત્વીય બંધ કહેવાય. શું કહેવાય? ધાત્વીય બંધ. હવે તો કે હવે આ ઇલેક્ટ્રોન પાછો ફરતો 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 જો આમ ક્યાંય જતો રહેશે. તો આવું ને આવું બધા ઇલેક્ટ્રોન કરતા હોય. આ ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે છોકરાઓ ફરતો ફરતો અહીંયા પહોંચે, જો આવી રીતે, તો તમે સાંભળજો ફરીથી એક વખત. અહીંયા પહોંચ્યો એટલે પરમાણુ કર્નલ 2 નું આકર્ષણ તો એના ઉપર હતું જ, પણ સેન્ટરમાં પહોંચવાના કારણે શું થયું તો કે ભાઈ આ ત્રીજાનું આકર્ષણ એના ઉપર આવી ગયું. તો હવે જે આ પ્રકારનું આકર્ષણ છે ને
એને ધાત્વીય બંધ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે છોકરાઓ? ધાત્વીય બંધ કહેવામાં આવે છે. આવડી જશે? ચલો, આ ધાત્વીય બંધ થયું.